सलाम बानी इम्तिहानात रागलल। यो इम्तिहान पे हक़ बानी दाओ जिद हक़ द पारा दासी और तैयार करे शो द सो रजु मेहनत न उरुस्तु हक़ और बल करे शो हक़ कौम चुकुम द हक़ मुखालिफ टूल लग्या दी खशाक लरगिरा जमा कई और हग शख्सियत हग इंसान हग पैगंबर पर किसी द रब्बुल आलमीन दोस्त दे, द रब्बुल आलमीन महबूब दे, रब्बुल आलमीन तखुख दे द हग द पर हग और तैयार करे शो हवा के वो मरगई इतला गब और तहुमरा गुर्जिदा द तपश द गरमाइश द वजिना हवा के वो मरगई नशो तेरे दले दा और द चा द पारा और चा तैयार को चूक बदी और तो और गुर्जेगी और तैयार उनके द अल्लाह दुश्मनान द दीन दुश्मनान द इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मनान और कुम शख्सियत कुम इंसान कुम पैगंबर ची दगा और तरवान दे द रब्बुल आलमीन महबूब इंसान दगा और तजी दगा और द हक़ द पारा तैयार को फरिश्ते भी देख रही है फरिश्ते हम गोरी कलच और तैयार शो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतजाम उठो अगर और तरवान दे फरिश्ते टोली तमाशा कई नजारा कई द इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्क गोरी मोहब्बत गोरी मीन गोरी द इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रड़ के हागा मीन दा हागा मोहब्बत से जिद रब्बुल आलमीन द पारनन और तरवान दे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हुई इब्राहिम मंग सादा हालात वीनो टोले परिश्ते सादा हालात वीनी टोले परिश्ते पर इंतजार के लिए चकलब इब्राहिम मंग हुक्म कई दाकुम और जिस्ताद पारा तैयार शवे दे दगा और के वस्तादा दुश्मनान प्रातई वस हुक्म का जब्राइल सा खिदमत के हाजिर शवे मा नल जब्राइल रागल सा इमदाद तासर ताउन कौल ख्वाड़ी सिर्फ हुक्म तकवा नूर अंजाम तगोरा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए सा जरूरत मा तनस्ता दे और तो वही रब्बुल आलमीन तो सवाल वका रब्बुल आलमीन सा हालात तो गोरी रब्बुल आलमीन तो फरियाद वका शर्त दी रब्बुल आलमीन तो फरियाद वको दगा और बब्याद दिव द पारा इस्ताद पारा बगुली गुलजारी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए जिसके लिए मैं जा रहा हूं वही जात मुझे देख रहा है द चाद पारा जिसदे और तरवानी मा द चाद पारा जिदा और तैयार शवे दे द चाप मुखालिफत के चे तैयार शवे दे आगा जात मा तगूरी हस्बी अल्लाह व निअमल वकील समा रब समा द पारा काफी दे कद रब्बुल आलमीन खोखी मा बच की का रब्बुल आलमीन रजाई जान पेश कवल जमा कारो कबलावल न कबलावल दादा रब्बुल आलमीन कार दे लिहाजा मुहतरम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बानी द जान इम्तिहानो अल्लाह वर ल जान वर करे जिस्म वर करे अल्लाह ते दगा जान जिस्म उगो रब्बुल आलमीन से फरमाए चिदा जिस्म तारा कर ले दा जान तारा कर ले ये भी आप ही के लिए मुहतरम सोच वागा और के वसे जले शो हाँ रब्बुल आलमीन सिर्फ द इंसान न कुर्बानी फाड़ी रब्बुल आलमीन द इंसान न जान और माल फाड़ी लेकिन रब्बुल आलमीन ते न जान अखली और न माल अखली इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहागूर की दे दा मुशाहदा दा तजरिबा दा
چې اور کې څوک هم لاړ شي محفوظ بچ نه پاتې کیږي. لیکن د چا تعلق چې د الله سره د الله د پاره ځي، د الله د رضا د پر خپل جسم ورکوي، بیا دغه نار دغه اور بیا دغه د الله محبوب ته نقصان نشي ورکولی. قلنا یا نار کونی بردن ولا سلاما. ټول وای سبحان الله. اوچت आवाज سره आवाज نه راځي. اوچت आवाज سره نور اوچت आवाज سره. رب العالمین حکم کوي براء راست. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تن فرمائی اسرافیل تا اسرائیل تا ملائکو تا رب العالمین براء راست دغه اور ته خطاب کوي یا نار کونی. اور استا مزاج داده چې څوک هم تا ته درش بچ نه پاتې کیږي. لیکن خیال کوا نن تا د هغه انسان درغله چې رب العالمین ته محبوب دی، خوښ دی، د الله د رضا د پر خپل جان پیش کړلی. اور خبردار چې زما خلیل ته درته نقصان ونه رسي. نه ګوره اور دومره یخ شي چې د یخنۍ د وجې نه زما خلیل ته نقصان ورسي، نه دومره ګرم شي چې د ګرمۍ د وجې نه زما خلیل ته نقصان ورسي. سلاما نہ گرمی ہو اور نہ سردی ہو، ایسی آگ بن جا داسې اور جوړ شا چې نه پکې سردی وي او نه پکې ګرمي وي، نه یخني وي او نه پکې ګرمي وي، نه تکلیف وي، مزې چرچو والا اور جوړ شا. رب العالمین اخودا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د جان قربانی ورکړه. الله د جان قربانی هم قبول کړه او نعم البدل ورله ورکو. الله ته هغه اوچت مقام ورله ورکو. دویم امتحان انسان ته په مال کې د نفس نه د جان نه هم زیات محبوب شي هغه اولاد. انما اموالکم و اولادکم فتنه. ورنه هغه چانه تاسو کوي د چا چې اولاد نشته ده، څوک چې د اولاد د نعمت نه محروم دي، د هغه کسانو نه تاسو کوي و اولاد څه نعمت ده. او بیا چې 60-70 ساله تیر شوي او هر قسم ډاکټرانو ته تللی، هر قسم علاجونه یې کړي او بیا هم د دغه اولاد نه محروم دی، د هغه نه تاسو کوي چې د دې څه قیمت دی. الله ورله بچی ورکو اسماعیل علیہ السلام او په دومره عمر کې د دومره کلونو نه وروستو چې کله ورته بچی میلاو شو، اول امتحان یې پیدا وکړو دا بچی او دا کور والا دی چټیل انتهایی خالی ځای کې مکة المکرمه کې دا کور والا هاجره هم پرېږده، بچی اسماعیل هم پرېږده. امتحان دے پہ آبادی نشته ده، انسانان په نظر ناراضي، انسانان څخه حیوانات په نظر ناراضي، حیوانات څخه بوټي نشته ده، بوټي څخه خوراک نشته ده، اوبه نشته ده. داسې خالی میدان کې بغیر د کور نه، بغیر د ګاونډیانو نه، په یو داسې میدان کې چې د پاسه به چت هم نشته ده. ابراهیم علیہ السلام باندې د الله تر طرف نه امتحان ده. وای بیبي درته میلاو شوی دا، بچی درته میلاو شوی دی، زما د رضا دپاره دا بچی او دا بیبي داسې خالی میدان کې پرېږده. موږ او تاسو چې کله چېرته ځو نو کور داسې خالی نه پرېږدو. هلکه یو کس کور کې خامخا پکار دی، هلکه تاله هم پکار ده، کمره به هم وي، هر قسم سهولیات به هم وي، بیا به م زړه تش تش کېږي چې یاره کور کې څوک نشته دی. بچو به مې څه کېږي، د کور والا به مې څه کېږي. او ابراهیم علیہ السلام په داسې ځای کې پرېښوده چې انسانان نشته دی، آبادي نشته دی، بوټي نشته دی، اوبه نشته دی، خوراک نشته دی. څه ورکړه؟ قرباني ورکړه. چې کله قرباني ورکړه رب العالمین د هغې هغه قرباني جاري وساتله، قبول یې کړه. او د اسماعیل علیہ السلام او د هغه د مور هغه قرباني هغه الله ته دومره محبوبه وګرځېده، دومره خوښه وګرځېده
چې د هغه د خپو نه کومې اوبه روانې شوې نن ټول دنیا کې هغه اوبه خورې دي. نن هر یو کس سعادت ګڼي چې کله هغه اوبه څکي نو په ادب او احترام باندې ودرېږي. دا د اسماعیل علیه السلام هغه قرباني وه چې خلک یې په ګیلونو کې واخلي او د دنیا ګوټ ګوټ ته هغه اوبه راسي. او د مور بیبي هغه قرباني وه. حاجي صاحب ته فرمایي چې حاجي صاحب د حج نه روانې، لیکن زما د پیغمبر د اهلیې د بیبي د اسماعیل علیه السلام د مور هغه منډې چې د خپل بچي دپاره یې والدي هغه الله ته دومره خوښې وګرځېدې چې حاجي صاحب ته وایي دا به ستا طریقه یي تر هغې پورې د حج کامل پوره نه دی تر څو پورې چې تا د هغې په شانتې منډې نه یې وهلې. لہذا محترمو قرباني ورکړه، الله پاک یې قرباني قبوله کړه. تر ورځې قیامته پورې خان صاحب، نواب صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، غریب صاحب، مالدار صاحب، عالم صاحب، جاهل صاحب، پښتون صاحب، پنجابي صاحب چې څوک یې که زنانه یې که نارینه یې کله چې حج له ځې دلته به دا منډې وهي. خبردار دې ځای کې داسې په قلاره تېر نه شي، ځکه دا زما د محبوب پیغمبر د کور والو منډې وهل دي. دلته د اسماعیل علیه السلام مور منډې وهل دي. رب العالمین ته دومره خوښه ده چې هغه طریقه به د قیامته پورې جاري وساري. ان الصفا والمروه من شعائر الله. درېمه قرباني بچی غټ شو، د 13 سال یا 7 سال په عمر کې شو، او داسې ټیم کې او داسې وخت کې که بچی پلار ته کنځل کوي وی خیر دی ماشوم دی، داسې وخت کې که بچی ورانې کوي پلار وی خیر دی ماشوم دی، داسې وخت کې د مور او پلار مکمل مینه محبت د دغه بچي سره وي، د دغه بچي هغه غلط کار ورته هم ښه ښکاري. او بل د اسماعیل علیه السلام ته وګوره چې د پلار دومره تابع فرمان، دومره تابعدار، اکلوتا بیٹا، نازولی بچے. اباس کسانو یاره یو بچے می دی او په بوډادوب کې هم میلاو شوی دی، نو د هغه سره څومره زیاته مینه محبتي. رب العالمین ګوري چې د ابراهیم علیه السلام زما سره مینه زیاته ده او که د خپل بچي سره مینه زیاته ده. خوب کې ورته راځي. دا دغه مې مختصر کو صرف د څو نقطو لپاره. خوب کې ورته راځي وایي خپل بچی زما د رضا دپاره قرباني کا. رب العالمین بچی بھی زوی هم تا را کړی، غواړم رانه ته زما محترمو بچي الله درکړي، د الله د دین دپاره قرباني کوي، د الله دین پې زده کوي، د الله د دین دپاره وقف کوي، د الله دین ورته زده کوي، اسلام ورته زده کوي، اخلاق ورته زده کوي، تربیت ورته ورکوي. دا نه ده چې بچی الله درکړلی دا چې شډې پرېږدي، الله بچی درکړلی د الله نه باغي جوړ کړي، الله بچی درکړلی اسلام ورته نه زده کوي، الله بچی درکړلی تربیت ورته نه کوي، الله بچی درکړلی دین ورته نه زده کوي، الله بچی درکړلی د پیغمبر اخلاق ورته نه ښیي، الله بچی درکړلی د پیغمبر سنت ورته نه ښیي، الله بچی درکړلی د ابراهیم علیه السلام قرباني ورته نه ښیي. نه د بچي داسې تربیت وکړه لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام کړلی. ورته وایي بچیا دا الله د طرف نه حکم دی، د خپل بچي نه مشوره نه اخلي، صرف هغه رای ورته پیش کوي چې زما دا اراده ده، د خپل بچي امتحان اخلي.